ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਯਰ YouTube ਚੈਨਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਫੈਮਿਲੀ 87। ਸੋ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੈਂਬਰਿਜ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗ੍ਰਾਮਰ ਇਨ ਯੂਜ਼ ਬਾय ਰੈਮਡ ਮਰਫੀ। ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ 117 ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਐਜ਼। ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਐਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਸਿਮਿਲਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, बट उस सिमिलैरिटी दे विच अगे होर की अंतर है। ठीक है, किस तरह इन्हों आप अलग अलग मीनिंग के लिए यूज़ करते हैं उस बारे आप चर्चा करांगे इस अपनी यूनिट दे विच। सब तो पहला देखो आप रूल्स जिहड़े तुसीं ने एज इट इस तरह अपनी नोटबुक के उपर लिख लैने ने और नाल दी नाल तुसीं ने समझते जाना कि दोवां दे विच फर्क की है। बिल्कुल छोटा जिहा ही फर्क है, सिर्फ तुहानूं समझण दी जरूरत है। जदों एक सेंटेंस आपां बनाउणे आ, सेंटेंस की एग्जैक्ट आपां नूं पंजाबी मतलब उसनूं ट्रांसलेट करना आउणा चाहीदा है, तो आपां इन्हां दोवां दे विच डिफरेंस है जिहड़ा चंगी तरह जान पावांगे। देखो सब तो पहलां गल करदे आपां पहला पॉइंट लाइक। आपां लाइक दा यूज़ कदों करदे हां एक सेंटेंस दे विच। देखो लाइक दा मतलब हुंदा है सिमिलर टू। सिमिलर टू मतलब कि समान होना, कोई एक चीज़ किसी दूसरे चीज़ के समान होनी या फिर किसी दूसरे चीज़ बिल्कुल वर्गी होनी, हूबहू। कई बार आपां कहने हुंदे आ, ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਪੈਨ ਲਿਆਂਦਾ, ਕੋਈ ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮਾਰਕਰ ਲਿਆਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਾਰਕਰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਦੱਸਣੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਮਿਲਰ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੂਸਰੇ ਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੇਮ ਐਜ਼, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੇਮ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣੀ ਹੋਵੇ ਯੂ ਕੈਨ ਨੋਟ ਯੂਜ਼ ਐਜ਼ ਇਨ ਦਿਸ ਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ चीज़ नूं दस्सण दे लिए आपां एज दा यूज़ नहीं करांगे, आपां लाइक दा यूज़ करांगे। जिस तरह देखो अपने लवे सेंटेंस एग्जाम्पल है, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस। आपां कोई घर देखिया, कोई घर देख के आपां ने कहा कि वाह क्या सुंदर घर है, बहुत सोहना घर है। इट्स अगे आपां कहा उस घर के बारे, इट्स लाइक अ पैलेस, एक पैलेस की तरह है। हुण आपां ने सिमिलैरिटी दिखाई कि जिहड़ा एक घर है ये हैगा तो वैसे घर है, देखो पैलेस तो है नहीं, हैगा घर है, बट आपां ने उसनूं कहा कि सिमिलर है, मतलब कि जिहड़ा ये घर है एक पैलेस दे वांगू है, जिस तरह पैलेस हुंदी है एक घर है उस तरह का लगता है। हुण इत्थे आपां एज अ पैलेस यूज़ नहीं करांगे, आपां लाइक अ पैलेस यूज़ कीता है क्योंकि आपां ने ये गल कही है कि जिहड़ा एक घर है ये पैलेस वर्ग है, भी जिस तरह की पैलेस हुंदी है ये जिहड़ा घर है उस तरह का लग रहा है। हुण एक चीज़ इत्थे होर तुहानूं मैं एज दे बारे इत्थे दस दिना इस सेंटेंस दे विच। इत्थे आपां लाइक अ पैलेस की जगह ते आपां एज अ पैलेस कदों यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि घर दे लई। हुण देखो आपां इत्थे कहा क्या सुंदर घर है, बहुत सोहना घर है। इट इज़ जिहड़ा इट है एक घर की जगह ते यूज़ किया, इट इज़ लाइक अ पैलेस, एक पैलेस वर्ग है भी जिस तरह की पैलेस हुंदी है उस तरह का एक घर है। बट इत्थे एज का यूज़ जेकर आपां करांगे उसका मीनिंग की होएगा। हुण देखो पंजाबी दे विच एक एग्जाम्पल समझो, मान लो अपने घर दे विच विआह है। हुण आपां नूं अजकल देखो पंजाबी सारे जिहड़े विआह ने पैलेस दे विच करदे ने। मान लो आपां नूं कोई पैलेस नहीं मिली, कोई भी पैलेस नहीं मिली, तो आपां ने फैसला किया कि आपां अपना जिहड़ा घर है, अपना घर बहुत खुला डुला है, आपां अपने घर नूं ही एक पैलेस के तौर पर वरत लैंदे आ, तो उत्थे आपां एज दा यूज़ कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि असीं जिहड़ा साडा घर है वो एक पैलेस के तौर पर यूज़ किया, एज अ पैलेस, उत्थे आएगा एज अ पैलेस। ठीक है, तो समझ गए तुसीं। इत्थे तो सिर्फ आप पैलेस के नाल इसकी सिमिलैरिटी दस रहे हाँ कि जिहड़ा घर है ये पैलेस वर्ग है, बट जेकर एज यूज़ करांगे तो उत्थे हो जाएगा कि असीं साडे घर नूं पैलेस के तौर पर यूज़ कर लिया, तो उत्थे आपां एज का यूज़ कर सकते हैं। इस तरह अगली एग्जाम्पल देखो, रीटा इज अ टीचर। रीटा की है, टीचर है, लाइक मी। आप कह रहे किसी कि रीटा टीचर है लाइक मी, मेरे वांगू, मतलब कि जो बंदा यह गल कह रहा है वो खुद भी टीचर है, मतलब कि सिमिलैरिटी या फिर द सेम एज, भी जिस तरह मैं टीचर हाँ रीटा भी उस तरह टीचर है। नॉट एज मी, इत्थे एज मी नहीं आएगा, लाइक मी, मेरी तरह। सिमिलैरिटी हो रही है भी मैं भी टीचर हाँ, रीटा भी टीचर है, वो भी मेरे वर्गी टीचर है, मेरे वांगू। अगे देखो वी केयरफुल, कहने सावधान रहो। द फ्लोर हैज़ बीन पॉलिश्ड, जिहड़ा फ्लोर है उसनूं पॉलिश की जा रही है। इट इज़ लाइक वॉकिंग ऑन आइस, ये कहते इस तरह है जिस तरह वॉकिंग ऑन आइस, जिस तरह आप आइस बर्फ से चल रहे होइए, मतलब कि फर्श नूं पॉलिश करती वो इन्ना ज़्यादा चिकना हो गया कि जिस तरह बर्फ के उपर आप तिलकते हुन्ने, बर्फ के उपर आप वॉक करते हुन्ने,
ਇਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਫਰਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਫਰਸ਼ ਦੀ ਫਲੋਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਆਈਸ ਦੇ ਨਾਲ, मतलब कि सिमिलर टू भी पॉलिश करके ये ਜਿਹੜਾ फर्श है वो बर्फ ਦੇ ਵਰਗਾ हो गया। इट इज़ लाइक वॉकिंग ऑन आइस, भी जिस तरह आइस ते चल रहे ਹੁੰਦੇ ਆ, ठीक है, भी उस तरह लगता है भी फर्श ते चलना ते आइस ते चलना दोवें सिमिलर ने पॉलिश करके। अगली एग्जाम्पल देखो लास्ट, व्हाट्स दैट नॉइस, कहना ये रौला रप्पा किसदा है, किसी ने पूछा भी रौला रप्पा की हो रहा है। इट साउंड्स ਹੁੰਦਾ आवाज करनी, वर्ब ਦੀ फॉर्म है। इट साउंड्स ये इस तरह आवाज कर रहा है लाइक अ बेबी क्राइंग, जिस तरह एक बच्चा रो रहा होवे। हुण देखो सिमिलैरिटी, जेड़ा साउंड बाहर आवाज आ रही है, कोई सचमुच बेबी नहीं रो रहा, एक आवाज आ रही है, कहना सुनने नूं इस तरह लगता है जिस तरह सिमिलर है या फिर सेम, द सेम एज, भी जिस तरह एक बच्चा रो रहा होवे उस तरह की आवाज आ रही है। मतलब कि ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਬੇਬੀ ਦੇ ਰੋਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰੋਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਿਲਰ ਨੇ। आई होप कि लाइक के बारे थोड़ा तुहानूं समझ आई, पता चलिया कि लाइक का यूज़ आपां ने कदों करना है। हुण एक चीज़ होर दसी गई है इत्थे सॉरी लाइक के बारे, इन दीज सेंटेंसेस, इन्हां सारे सेंटेंसेस दे विच लाइक द प्रैपोजिशन, लाइक एक प्रैपोजिशन के तौर पर यूज़ किया गया। सो इट इज़ फॉलोड बाय अ नाउन, तां करके जेकर तुसीं देखो जिहड़ा लाइक है फॉलोड बाय अ नाउन, नाम तो पहला यूज़ किया गया लाइक, जिस तरह की लाइक अ पैलेस, प्रनाउन तो पहला जिस तरह की लाइक दिस, लाइक मी, इत्थे जिस तरह लाइक मी आ गया, प्रनाउन तो पहला लाइक का यूज़ किया गया है। और आई-एन-जी जिस तरह वॉकिंग, लाइक वॉकिंग ऑन आइस, लाइक वॉकिंग, ये वॉकिंग है इत्थे वर्ब की फस्ट फॉर्म नाल आई-एन-जी लग के इत्थे जैरंड के तौर पर यूज़ किया गया। ये तुहानूं कंसैप्ट जेकर पता है, मैं करवाया भी होया, उत्थों पढ़ लो कि जैरंड की हुंदा है। वर्ब की फस्ट फॉर्म के नाल आई-एन-जी का यूज़ करके उसनूं एक नाउन के तौर पर भी यूज़ किया जाता है, उसनूं बोलते हैं जैरंड फॉर्म। चलो ये चीज़ समझ आ गई। सिर्फ इन्ना समझो कि लाइक का यूज़ करना जो आप सिमिलर किसी नाल सिमिलैरिटी दसनी हो एक चीज़ की दूसरी चीज़ नाल। हुण गल करते हैं एज। हुण एज का यूज़ आप कदों करना है, एज का यूज़ आप करना है इस सेंस के लिए, देखो इन द सेम वे एज, उसे तरीके नाल, जो आप किसी को कहना हो इन द सेम वे, उसे तरीके नाल किवें उस सेंटेंस दे विच पता चलेगा, या फिर इन द सेम कंडीशन, उसे कंडीशन विच, या फिर कह लो उसे स्थिति विच, ठीक है। तो जो ये दोवें मीनिंग, इन्हां दा मीनिंग आउंदा होवे इन द सेम वे एज या फिर इन द सेम कंडीशन एज, उत्थे आपां एज दा यूज़ करते हैं। वी यूज़ एज बिफोर सबजैक्ट प्लस वर्ब। एक चीज़ होर याद रखनी है, एज का आपां जदों यूज़ करते हैं तो एज तो बाद सबजैक्ट प्लस वर्ब होएगी, तुसीं ये गल याद रखना है। सबजैक्ट पहला एज होएगा, एज तो पहला, क्योंकि सबजैक्ट ते वर्ब तो बिफोर क्या है पहला इत्थे एज होएगा, फिर सबजैक्ट, फिर प्लस वर्ब की फॉर्म भी होएगी। एग्जाम्पल ले लो, जिस तरह देखो आई डिडेंट मूव एनीथिंग, मैं किसी भी चीज़ नूं मूव नहीं किया, मतलब हिलाया, मैं किसी भी चीज़ नूं नहीं हिलाया। आई लेफ्ट एवरीथिंग, मैं हर एक चीज़ उवें छड्डती एज इट वॉज, जिस तरह हैगी सी, मतलब कि इन द सेम कंडीशन एज, इत्थे ये चीज़ होगी भी जिस तरह की कंडीशन दे विच चीज़ां पहलां पईयां सी मैं उसे कंडीशन दे विच छड्डतीआं। हुण इत्थे एक चीज़ देखो तुसीं, किसी एक चीज़ का किसी दूसरी चीज़ के नाल सिमिलैरिटी नहीं दसी गई। देखो सिमिलैरिटी तो नहीं दसी गई, सिर्फ ये गल दसी गई है कि मैं किसी चीज़ नूं नहीं छेड़िया, मैं सारियां चीज़ां उवें ही रखतियां जिवें पहलां, मतलब कि जिस तरह की कंडीशन दे विच हैगियां तियां उसे तरह ही रखतियां। अगली एग्जाम्पल, यू शुड हैव डन इट, तुहानूं मतलब कोई काम कह रहा भी ये काम तुहानूं, यू शुड हैव डन इट, ये काम तुहानूं करना चाहिदा सी, एज आई शोड यू, जिस तरह मैं तुहानूं दिखाया सीगा। मतलब आपां किसी नूं कोई काम दिता सी, आपां उसनूं वो काम पहलां खुद करके दिखाया सीगा भी देख तू ये काम इस तरह कर ली, तो उही गल ये कह रहा है कि तुहानूं ये काम इस तरह करना चाहिदा सी, एज आई शोड यू, जिस तरह मैं तुहानूं दिखाया सी या फिर करके दिखाया सीगा, ठीक है। इत्थे की गल कह रहा है, इत्थे कह रहा है इन द सेम वे, भी उस तरीके नाल काम करना सी जिस तरीके नाल एज आई शोड यू, जिस तरह मैं तुहानूं दिखाया सी। इत्थे भी किसी एक चीज़ की दूसरे चीज़ नाल सिमिलैरिटी नहीं दसी गई, सिर्फ ये गल कही गई है एज आई शोड यू, जिस तरह मैं तुहानूं दिखाया सी। एक गल जेकर होर नोट करो, देखो एज तो बाद एज इट वॉज, मतलब कि एज तो बाद सबजैक्ट प्लस इत्थे की आ गई वर्ब, इस तरह एज तो बाद आई सबजैक्ट प्लस शोड, इत्थे आ गई वर्ब, मतलब सबजैक्ट प्लस वर्ब एज तो बाद इत्थे फॉलो हो रहा है।
इसे तरह एक चीज होर याद रखनी है इत्थे, वी ऑल्सो यूज लाइक इन दिस वे, असी इस वे दे विच इस सेंस दे लई असी लाइक दा यूज भी कर सकते हैं। एक तो लाइक दा यूज आपां सीख लिया इस तरह करना है, ठीक है। एज दा यूज आपां कर लिया, एज दा यूज आपां इस तरह करना है, मतलब कि एज तो बाद सब्जैक्ट प्लस वर्ब। आपां लाइक दा यूज भी कर सकते हैं इस तरह, जिहड़े तरीके नाल मैं तुहानूं आ दस्सिया, जिस तरह आपां कह सकते हैं आई डिडंट मूव एनीथिंग, मैं किसी भी चीज़ को नहीं छेड़िया। आई लैफ्ट एवरीथिंग लाइक इट वॉज, जिथे है एज इट वॉज आप लाइक इट वॉज भी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। हुण कंपेयर करके देख लो दोवां दा, हुण फर्क की है लाइक ते एज दे विच, ठीक है। देखो पहली एग्जांपल, यू शुड हैव डन इट, तुहानूं ये काम इस तरह करना चाहिए सी, एज आई श्योर्ड यू, जिस तरह मैं तुहानूं दिखाया सी। ये एग्जांपल पहला होगी, मतलब हो गया। हुण इत्थे आपां लाइक आई श्योर यू भी कह सकते हैं, आपां ये भी कह सकते हैं यू शुड हैव डन इट लाइक आई श्योर यू, जिस तरह मैं तुहानूं दिखाया सी, क्योंकि मैं तुहानूं कहा इस वे दे विच इस सेंस दे लई आपां लाइक दा भी यूज कर सकते हैं। एक तो लाइक दा यूज इस सेंस दे लई कर सकते हैं, एक लाइक दा यूज इस सेंस दे लई भी कर सकते हैं, बट एज दा यूज आपां इस सेंस दे लई नहीं कर सकते। लाइक दा यूज इन्हां दोवां सेंस लई कर सकते हैं, बट एज दा यूज सिर्फ इस सेंस दे लई कर सकते हैं, सिंपल जी मीनिंग है। अगला देखो, जिस तरह यू शुड हैव डन इट, हुण यही एग्जांपल है जिहड़ी पहली एग्जांपल है। हुण एक तो है यू शुड हैव डन इट एज आई श्योर यू, एज तो बाद सब्जैक्ट है, वर्ब की फॉर्म है, तां करके इत्थे आपां एज भी ला सकते हैं, लाइक भी ला सकते हैं। बट जेकर इस तरह होवे यू शुड हैव डन इट लाइक दिस, हुण इत्थे प्रॉब्लम की है, इत्थे लाइक है, लाइक तो बाद हैगा दिस प्रोनाउन, उस तो अगे कोई वर्ब नहीं हैगी, तां करके इत्थे आपां नॉट एज दिस, इत्थे आपां एज दा यूज नहीं कर सकते। जेकर इत्थे लाइक तो बाद इत्थे प्रोनाउन हुंदा कोई दिस है, जिस तो बाद कोई वर्ब भी हुंदी अगे, फिर आपां एज दा यूज कर सकते हैं, जिस तरह की इत्थे हैगा एज तो बाद आई सब्जैक्ट है, उस तो बाद वर्ब है। इत्थे लाइक तो बाद ये हो गया सब्जैक्ट के तौर पर, इत्थे कोई वर्ब नहीं हैगी, तां करके इत्थे एज दा यूज नहीं होगा, लाइक दा होएगा। तां ये जिहड़ा डिफरेंस है दोवां दे विच, एक कंपैरिजन है। हुण एक चीज़ होर नोट की करनी है तुसीं ने, नोट दैट वी से एज यूजुअल एज ऑलवेज, ये दोनों चीज़ां तुसीं रट्टा ही ला लो कि एज यूजुअल एज ऑलवेज, इन्हां नाल इत्थे एज ही आएगा, आपां लाइक यूजुअल लाइक ऑलवेज नहीं कहांगे हमेशा, बस ये चीज़ तो रट लो। एज यूजुअल हुंदा है, एज यूजुअल का मतलब हुंदा है अक्सर, और एज ऑलवेज का मतलब हुंदा है हमेशा की तरह। जिस तरह एग्जाम्पल देखो, यू आर लेट एज यूजुअल, कहना तुसीं लेट हो अक्सर की तरह, भी जिस तरह अक्सर तुसीं लेट हुंदे हो अज भी तुसीं लेट हो। जां फिर आपां कह सकते हैं एज ऑलवेज हमेशा की तरह, निक वॉज द फर्स्ट टू कंप्लेन, निक पहला बंदा है जिसने कंप्लेन की है। सो आई होप कि इन्ने क दे विच जो तुहानूं समझाया है लाइक ते एज दे विच किन्ना क डिफरेंस है, ये तुहानूं समझ आ गया होवेगा। रूल्स होर भी ने अगे अगे भी आपां करदे हां, फिलहाल ये चीज़ है जिहड़ी तुसीं ने याद रखनी है कि लाइक दा यूज कदों करना है ते एज दा यूज कदों करना है। एंड इस तो अगे लाइक ते एज दे नाल रिलेटेड कुछ होर रूल्स ने, रूल्स बस सिर्फ याद रखने वाली गल्लां ही ने, ज़्यादा कोई डीप नहीं हैगे। देखो समटाइम्स एज प्लस सब्जैक्ट प्लस वर्ब, देखो ये तो एज का कंसैप्ट हो ही गया है ना, भी सब्जैक्ट तो प्लस वर्ब, मतलब एज तो बाद सब्जैक्ट प्लस वर्ब, हैज़ अदर मीनिंग, फॉर एग्जाम्पल आफ्टर डू, डू तो बाद कई बार की हुंदा है, डू दे नाल डू तो बाद आपां एज दा यूज करते हैं, बट मीनिंग थोड़ा जिहा डिफरेंट हुंदा है। देखो मीनिंग की हुंदा है, जिस तरह देखो यू कैन डू, आपां अक्सर ये जिहड़े शब्द ने एज दे नाल आपां अक्सर ही बोलदे हां लोकां नूं। देखो यू कैन डू तुसीं कर सकदे हो एज यू लाइक, जिवें तुहानूं ठीक लगदा है, मतलब कि डू वट यू लाइक, जिवें तुहानूं सही लगदा उवें करो। जिहड़े ये फ्रेजेस ने देखो एज यू लाइक, एज यू विश, ये आपां आम ही बोलते रहने आ, एज यू लाइक एज यू विश, इस दे विच कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आपां आसानी दे नाल समझ सकते हैं। जिस तरह दे डिड, उन्होंने करिया मतलब कोई काम किया, एज दे प्रोमिस्ड, जिस तरह कि उन्होंने प्रोमिस किया सी, मतलब कि दे डिड वट दे प्रोमिस, मतलब उन्होंने उही काम किया जिहड़ा कि उन्होंने प्रोमिस किया सीगा। ठीक है, इस तरह इत्थे है यू कैन डू एज यू लाइक, तुसी वो काम कर सकते हो जिहड़ा तुहानूं पसंद है। तो इस तरह देखो अगला पॉइंट, वी ऑल्सो से एज यू नो, देखो ये कुछ फ्रेजेस ने जिहड़े आम आपां बोलते रहने, एज यू नो, एज आई सैड,
ਐਜ਼ ਸ਼ੀ ਐਕਸਪੈਕਟਡ, ਐਜ਼ ਆਈ ਥੌਟ ਐਕਸੈਟਰਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਐਜ਼ ਯੂ ਨੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਜ਼ ਯੂ ਨੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਟਸ ਮਾਈ ਬਰਥਡੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਯੂ ਨੋ ਦਿਸ ਆਲਰੇਡੀ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਮੇਰਾ ਬਰਥਡੇ ਹੈ। ਐਜ਼ ਯੂ ਨੋ, ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੂਰਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਉਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ, ਹਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਐਂਡੀ ਫੇਲਡ ਹਿਜ਼ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ, ਐਂਡੀ ਉਸ ਦੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਐਜ਼ ਹੀ ਐਕਸਪੈਕਟਡ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੀ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਦਿਸ ਬਿਫੋਰ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੇਲ ਹੋਊਂਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਉਦੋਂ ਅੱਜ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਐਜ਼ ਹੀ ਐਕਸਪੈਕਟਡ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਐਜ਼ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਲਾਈਕ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਯੂਜ਼ੂਅਲ ਇਨ ਦੀਜ਼ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਜ਼ ਯੂ ਨੋ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈਕ ਯੂ ਨੋ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਜ਼ ਸ਼ੀ ਐਕਸਪੈਕਟਡ, ਆਪਾਂ ਲਾਈਕ ਸੀ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ। ਬਟ ਐਕਸਪੈਕਟ ਸੇ, ਬਟ ਇੱਕ ਵਰਬ ਦੀ ਫਾਰਮ ਹੈ ਸੇ, ਸੇ ਸੈਡ ਸੈਡ, ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲਾਈਕ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਐਜ਼ ਆਈ ਸੈਡ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲਾਈਕ ਆਈ ਸੈਡ, ਸੇ ਵਰਬ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲਾਈਕ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਐਜ਼ ਆਈ ਸੈਡ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯੈਸਟਰਡੇ, ਐਜ਼ ਆਈ ਸੈਡ ਯੈਸਟਰਡੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਯੈਸਟਰਡੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਵੀ ਕੈਨ ਸੋਲਵ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਯਾਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲਾਈਕ ਆਈ ਸੈਡ ਯੈਸਟਰਡੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲਾਈਕ ਆਈ ਸੈਡ ਯੈਸਟਰਡੇ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਵੀ ਕੈਨ ਸੋਲਵ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖੋ, ਐਜ਼ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਬੀ ਅ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਐਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਰੋਮ ਲਾਈਕ, ਪਰ ਲਾਈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਟਰ ਸਮਝੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਐਜ਼ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਾਈਕ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਸੇਮ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਰਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਪਰ ਐਜ਼ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਪੈਲਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਲਸ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਘਰ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਮਝੋ, ਜੇਕਰ ਇੱਧਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਐਜ਼ ਅ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ, ਇੱਕ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਈ ਸਪੈਂਡ ਮੋਸਟ ਆਫ ਮਾਈ ਵਰਕਿੰਗ ਲਾਈਫ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਿੰਗ ਲਾਈਫ ਹੈ ਇਨ ਅ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਕਹਿ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਆਈ ਐਮ ਅ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਜੌਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਐਜ਼ ਅ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਆਇਆ, ਵੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਉਹ, ਐਜ਼ ਅ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ, everyone wants me to drive them to places, ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਛੱਡਿਆਵਾਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਾਈਕ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਛੱਡੀ ਜਾਵਾਂ। ਆਈ ਐਮ ਲਾਈਕ ਅ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋਵਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਅ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਲਾਈਕ ਵਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਤਾ, ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ, ਵੀ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਸਿਮਿਲਰ ਬਣਾਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਛੱਡਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਸਮਝੋਗੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੀ ਈਅਰਸ ਅਗੋ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਵਰਕਡ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਐਜ਼ ਅ ਵੇਟਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੇਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇਟਰ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਐਜ਼ ਅ ਵੇਟਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇਨ ਮਾਈ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਮੈਰਿਜ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਵਰਕਡ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਲਾਈਕ ਅ ਵੇਟਰ, ਇੱਕ ਵੇਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਮਿਲਰ ਟੂ ਵੇਟਰ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਵੇਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ,
वेटर की तरह काम किया, जिस तरह वेटर समान फड़ाते हैं मैं भी उस तरह समान फड़ाया, कहना मैं इस तरह लग रहा है जिस तरह मैं वेटर होवां। सचमुच वेटर थोड़ी सी, बट इत्थे सच्चाई दस रहा कि बहुत साल पहला मैं एक वेटर के तौर पर काम किया सी। तो लाइक ते एज दे विच ये फर्क है। देखो आई होप कि बहुत चंगी तरह समझाने की कोशिश की है। लाइक ते एज दे विच तुहानूं फर्क है जिहड़ा चंगी तरह समझ आ गया होगा। बाकी सारे रूल्स ने जिहड़े अपनी नोटबुक के उपर तुसीं चंगी तरह नोट करने ने। एंड हुण अपनी इस यूनिट की फस्ट एक्सरसाइज है जिहड़ी देखो वो आपां करदे हां। सब तो पहला इस दे विच अपने करना की है, ये देखो ये आपां नूं सेंटेंस दिते गए ने, आपां ने करना की है इन्हां सेंटेंसेस दा देखो उपर आपां नूं दस्सिया गया है इन सम ऑफ दीज सेंटेंसेस, इन्हां सेंटेंसेस दे विचों कुछ सेंटेंसेस दे विच आपां ने की करना है, यू नीड लाइक, तुहानूं लाइक दी जरूरत पएगी, ठीक है, नॉट एज, एज दी जगह ते हो सकदा है इन्हां ने एज दिता होवे, उस एज दी जगह ते आपां ने लाइक है जिहड़ा उसदा यूज करना है, ठीक है। करैक्ट द सेंटेंस वेयर नसैसरी, जिथे तुहानूं नसैसरी लगदा उत्थे करैक्ट करो। मतलब कि देखो ये आपां नूं सेंटेंस दिता गया है, हो सकता है किसी सेंटेंस दे विच इन्हां ने एज दिता है, आपां नूं लगदा है कि उत्थे एज दी जगह ते लाइक आएगा, तो आपां ने अगे लिख देना कि इत्थे लाइक आएगा। जेकर आपां नूं लगदा कि एज ही ठीक है तो आपां ने ओके लिख देना सेंटेंस नूं। हुण देखो लाइक कित्थे यूज करना है, एज कित्थे यूज करना है। लाइक दा जिस तरह कि तुहाडे रिमाइंड हो गया होगा, पहला आपां नूं मैं तुहानूं समझा के हटिया जिहड़े रूल्स ने। लाइक दा यूज करना जदों आपां सिमिलर टू, सिमिलैरिटी दसनी होवे एक चीज़ की दूसरे चीज़ नाल, या फिर द सेम एज, इक्को गल बात है भी एक चीज़ दूसरे दे बिल्कुल सेम है। और एक गल मैं तुहानूं होर दसी सी, से जिहड़ी से वर्ब दी फॉर्म है उत्थे आपां एज आई सैड इस तरह भी लिख सकते हैं, आपां ने कीता जेकर तुहाडे याद होवे। और आपां इत्थे लाइक आई सैड भी कह सकते हैं, इत्थे लाइक आएगा, लाइक आई सैड भी कह सकते हैं। बस ये चीज़ तो सिर्फ तुसीं याद रखनी है। एज का यूज आपां ने करना जदों आपां ने किसी सेंटेंस दे विच दसना होवे इन द सेम वे एज, उस तरीके नाल, तुहाडे याद आ गया होगा लिखण नाल ही, बाकी तुसीं याद कर लेना। इन द सेम कंडीशन, उस कंडीशन दे विच फिर आपां एज का यूज करते हैं। और एक गल्लां होर ये तो देखो तुहानूं पहलां मैं समझा के हटिया, ये गल भी तुसीं याद रखनी है हमेशा, एज यूजुअल एज ऑलवेज, ये एज नाल ही यूज होंदे ने। इस तो इलावा एक चीज़ सेंटेंस दे विच स्ट्रक्चर याद रखना सेंटेंस का, एज तो बाद प्लस सब्जैक्ट प्लस वर्ब का होना जरूरी है, सब्जैक्ट प्लस वर्ब का होएगा। हालांकि लाइक तो बाद भी इस तरह हो सकता है, बट एज तो बाद जरूर होएगा। जेकर आपां नूं किते इन्हां ने एज प्लस उस तो बाद सिर्फ एक सब्जैक्ट नाउन या प्रोनाउन दिता गया, उस तो अगे वर्ब नहीं हैगी, तो समझो उत्थे लाइक आएगा। और इस तो अगे ये कुछ फ्रेजेस ने जिहड़े आम ही एज दे नाल यूज होंदे ने, एज यू विश, एज यू लाइक, एज यू नो, एज शी एक्सपैक्टेड, एज आई थॉट, आपां पहला कर चुके हैं। सो हुण देखो आपां देखो करैक्ट करदे इन्हां नूं। सब तो पहला पढ़ो, इट्स रेनिंग अगेन, इट इज़ रेनिंग अगेन, दोबारे कहंदा बरख है जिहड़ी ओह मतलब पैनी शुरू हो गई। आई हेट वैदर एज दिस, मतलब कि इस तरह का जो वैदर है मैनू मैं उसनू हेट करदा, मैनू वधिया नहीं लगता। पहली गल तो सिमिलैरिटी दसी गई है भी इस तरह का वैदर भी जो रेनिंग हो रही है, जिस तरह का वैदर हो रहा है सिमिलर टू, ये जो वैदर है ये मैनू वधिया नहीं लगता। और अगली गल जेकर देखो इन्होंने एज तो बाद एज दिस, मैं तुहानूं दस्सिया सी एज दिस एज मी नहीं आएगा कदे भी, क्योंकि एज तो बाद सब्जैक्ट प्लस वर्ब है जिहड़ा वो हुंदी है, तां करके इत्थे लाइक दिस आएगा। इत्थे एज दिस की जगह ते इत्थे आपां लिखांगे लाइक दिस, इत्थे लाइक दिस आएगा। एग्जाम दे विच तुसीं पूरा सेंटेंस भी दोबारे करैक्ट करके लिख सकते हो, या फिर उन्ना क ही लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला देखो, एंडी फेल्ड हिज ड्राइविंग टेस्ट, ये आप एग्जाम्पल पहला कर भी चुके हैं। एंडी है जिहड़ा वो अपने ड्राइविंग जिहड़ा टेस्ट उस दे विच फेल हो गया एज ही एक्सपैक्टेड, जिस तरह की उसनूं पहला ही एक्सपैक्ट हैगा सी इस गल दा, एक्सपैक्ट हुंदी है उम्मीद होनी। देखो एज शी एक्सपैक्टेड, एज ही, इत्थे सब्जैक्ट कोई भी हो सकता है। ये देखो फ्रेज दी गई है तो यह एज नाल ही आएगा, ये बिल्कुल ओके है, इस दे विच कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगली गल देखो एज तो बाद सब्जैक्ट आ गया, उस तो बाद वर्ब आ गई, ये वाला भी हुंदा है। और अगली गल भी देख सकते हो इस दे विच दस्सिया गया है कि जिस तरह की एंडी नूं उम्मीद सी वो एग्जाम दे विचों फेल हो गया, मतलब कि इन द सेम वे, उस तरीके नाल, या फिर इन द सेम कंडीशन, भी जिहड़ी कंडीशन वो सोचदा सी उही कंडीशन हो गई। बाकी बहुत सारी चीज़ां भिड़दियां ने, देखो ये ओके है, बिल्कुल पता चल रहा है। अगला, डू यू थिंक लीजा लुक्स
ਐਜ਼ ਹਰ ਮਦਰ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਲੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਮਤਲਬ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਿਮਿਲਰ। ਇੱਥੇ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਵਰਗੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਐਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਮਦਰ, ਸਿਰਫ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਅੱਗੇ ਵਰਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲਾਈਕ ਹਰ ਮਦਰ ਆਏਗਾ, ਲਾਈਕ ਹਰ ਮਦਰ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਵਰਗੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ, ਟਿਮ ਗੈਟਸ ਔਨ ਮਾਈ ਨਰਵਸ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਰਵਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾੜਾਂ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਿਮ ਹੈ ਗੈਟਸ ਔਨ ਮਾਈ ਨਰਵਸ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀਆਂ ਖੂਨ ਖੌਲ ਗਿਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਖੂਨ ਖੌਲਣਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਿਮ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਖੂਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੌਲਣ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। I can't stand people as him, ਮੈਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ I can't stand people as him, as him, as ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ? him ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵਰਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ like him, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ। ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਿਮ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਹੈਗੇ, ਹੈ ਨਾ। as him ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, like him। ਪੰਜਵਾਂ, why didn't you do it as I told you to do it, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ as I told you to do it, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਦੇਖੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ in the same way, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, as ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬਜੈਕਟ ਔਰ ਵਰਬ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ, ਨਾ ਹੀ ਦ ਸੇਮ ਐਜ਼, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦੂਸਰੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਨ ਦ ਸੇਮ ਵੇ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਐਜ਼ ਆਈ ਟੋਲਡ ਯੂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਇੱਥੇ ਓਕੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲੱਸ ਸਬਜੈਕਟ ਪਲੱਸ ਵਰਬ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵਰਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅੱਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਦਾ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ। ਛੇਵਾਂ, ਬ੍ਰਿਆਨ ਇਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਆਨ ਹੈ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ। ਐਜ਼ ਮੋਸਟ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਫਰੈਂਡਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੋਸਤ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਸਟ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਫਰੈਂਡਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੋਸਤ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵਰਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਸਿਮਿਲਰ। ਇੱਥੇ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਐਜ਼ ਮੋਸਟ ਹਿਜ਼ ਫਰੈਂਡਸ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਐਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਲਾਈਕ ਮੋਸਟ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਫਰੈਂਡਸ, ਮੋਸਟ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਫਰੈਂਡਸ। ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸਾਂ, ਇੱਥੇ ਐਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਬ ਦੀ ਫਾਰਮ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਐਜ਼ ਮੋਸਟ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਫਰੈਂਡਸ ਇਹ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵਰਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਐਜ਼ ਮੋਸਟ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਫਰੈਂਡਸ ਆਰ, ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੋਸਤ ਹਨ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵਰਬ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਾਈਕ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਜ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਓਕੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਜ਼ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰੋਂਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲਾਈਕ ਆਏਗਾ। ਸੱਤਵਾਂ, ਯੂ ਨੈਵਰ ਲਿਸਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ ਯੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ, ਇਜ਼ ਐਜ਼ ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ ਦ ਵਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਧ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋਈਏ। ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ ਯੂ ਇਜ਼ ਐਜ਼ ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ ਦ ਵਾਲ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਧ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੋਈਏ, ਸਿਮਿਲਰ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਧ ਦੇ ਸਿਮਿਲਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ ਯੂ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ ਦ ਵਾਲ, ਲਾਈਕ ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ ਦ ਵਾਲ, ਕੰਧ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ, ਐਜ਼ ਆਈ ਸੈਡ ਬਿਫੋਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਆਈ ਐਮ ਥਿੰਕਿੰਗ ਆਫ ਚੇਂਜਿੰਗ ਮਾਈ ਜੌਬ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਐਜ਼ ਆਈ ਸੈਡ, ਇਹ ਫਰੇਜ਼ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਕਿਤੇ ਐਜ਼ ਆਈ ਸੈਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਓਕੇ ਕਰਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਐਜ਼ ਆਈ ਸੈਡ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ 9ਵਾਂ,
ਟੌਮਸ ਆਈਡੀਆ ਸੀਮਸ ਅ ਗੁੱਡ ਵਨ। ਜਿਹੜਾ ਟੌਮ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੈਟਸ ਡੂ, ਚਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੈਟਸ ਡੂ ਐਜ਼ ਹੀ ਸੁਜੈਸਟ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਨ ਦ ਸੇਮ ਵੇ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਐਜ਼ ਆ ਗਿਆ, ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਗਿਆ, ਵਰਬ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। 10ਵਾਂ ਆਈ ਵਿਲ ਫੋਨ ਯੂ ਟਮੋਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗਾ ਐਜ਼ ਯੂਜੂਅਲ। ਓਕੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਜ਼ ਯੂਜੂਅਲ, ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਐਜ਼ ਯੂਜੂਅਲ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਸਡਨਲੀ, ਅਚਾਨਕ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਦੇਅਰ ਵਾਜ਼ ਅ ਟੈਰੀਬਲ ਨੋਇਸ, ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਟੈਰੀਬਲ ਨੋਇਸ, ਅਚਾਨਕ ਬਹੁਤ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਐਜ਼ ਅ ਬੰਬ ਐਕਸਪਲੋਡਿੰਗ, ਬੰਬ ਐਕਸਪਲੋਡਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਬੰਬ ਦਾ ਫਟਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਬ ਦਾ ਫਟਣਾ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ, ਨੋਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਬ ਫਟਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਿਲਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੰਬ ਫਟਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਇਨ ਦਾ ਸੇਮ ਵੇ, ਇਨ ਦਾ ਸੇਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਿਰਫ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਐਜ਼ ਅ ਬੰਬ ਐਕਸਪਲੋਡਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਲਾਈਕ ਅ ਬੰਬ ਐਕਸਪਲੋਡਿੰਗ। ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਲਾਈਕ ਅ ਬੰਬ ਐਕਸਪਲੋਡਿੰਗ, ਐਕਸਪਲੋਡਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਟਣਾ। 12ਵਾਂ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸਵਿਮਰ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਿਮਰ ਹੈ। ਸ਼ੀ ਸਵਿਮਸ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਵਿਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੀ ਸਵਿਮਸ ਐਜ਼ ਅ ਫਿਸ਼, ਉਹ ਇੱਕ ਫਿਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਿਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਆ ਗਿਆ, ਐਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅ ਫਿਸ਼, ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਕੇ ਵਰਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਐਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਾਈਕ ਅ ਫਿਸ਼, ਲਾਈਕ ਅ ਫਿਸ਼, ਇੱਕ ਫਿਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਸ਼ ਤੈਰਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਨੇ ਯਾਦ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਸਕੋ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਾਈਕ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਫਸਟ। ਐਂਡ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੰਪਲੀਟ ਦ ਸੈਂਟੈਂਸਸ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਲਾਈਕ ਔਰ ਐਜ਼, ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਲਾਈਕ ਔਰ ਐਜ਼, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈਕ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਜ਼ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਲੱਸ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲਾਈਕ ਜਾਂ ਐਜ਼ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਬਿਗਨਰ, ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਲਾਈਕ ਅ ਬਿਗਨਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਜ਼ ਅ ਬਿਗਨਰ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਚਾਈਲਡ, ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਲਾਈਕ ਅ ਚਾਈਲਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਐਜ਼ ਅ ਚਾਈਲਡ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਸੈਂਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਹੁਣ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਐਜ਼ ਕਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ, ਮਤਲਬ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਿਮਿਲਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਐਜ਼ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਦਿਸ ਹਾਊਸ ਇਜ਼ ਬਿਊਟੀਫੁਲ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਘਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਡੈਸ਼, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਘਰ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਡੈਸ਼। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਈਲਡ ਥੋੜੀ ਕਹਾਂਗੇ ਜਾਂ ਵਿੰਟਰ ਥੋੜੀ ਕਹਾਂਗੇ ਜਾਂ ਟੂਰ ਗਾਈਡ ਥੋੜੀ ਕਹਾਂਗੇ ਘਰ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪੈਲੇਸ, ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਟਸ ਪੈਲੇਸ, ਇਟਸ, ਇਹ ਪੈਲੇਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੈਲੇਸ, ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲਾਈਕ ਅ ਪੈਲੇਸ ਆਏਗਾ, ਲਾਈਕ ਅ ਪੈਲੇਸ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਾਂਗੇ। ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ ਮਾਈ ਫੀਟ ਆਰ ਰੀਅਲੀ ਕੋਲਡ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਫੀਟ ਨੇ, ਪੈਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡੇ ਨੇ। ਦੇ ਆਰ ਡੈਸ਼, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਫੀਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਠੰਡੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉੱਪਰੋਂ ਦੇਖੋ ਠੰਡਿਆਂ ਦਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਲੌਕਸ ਆਫ ਆਈਸ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਲੌਕਸ ਆਫ ਆਈਸ ਹੋਣ, ਬਰਫ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਣ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਬਲੌਕਸ ਆਫ ਆਈਸ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਨੇ ਉਹ ਬਰਫ਼ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਆਰ ਲਾਈਕ blocks of ice, they are like blocks of ice। अगला देखो I have been playing tennis for years, मैं बहुत सालों तो टेनिस है जेड़ा मतलब कि वो कहते खेड रहा। बट I still play, पर मैं हजे भी I still play, हुण अगे रह की आ सकता है। हुण आपां इह तां कह नहीं सकते मैं बहुत सालों तो खेड रहा पर मैं अजे भी
ਵਿੰਟਰ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਟੂਰ ਗਾਈਡ ਹਾਂ, ਖੇਡਣ ਨਾਲ ਟੂਰ ਗਾਈਡ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਥਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਜੇ ਵੀ ਚਾਈਲਡ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਜੇ ਵੀ ਬਿਗਨਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਆ ਸਕਦਾ ਬਿਗਨਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਟਾਰਟਰ, ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਹਜੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਿਲ ਪਲੇ, ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਖੇਡਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਗਨਰ ਹੋਵਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ, ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਿਗਨਰ ਖੇਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲਾ, ਵੀ ਜਿਸਨੇ ਗੇਮ ਹੁਣੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡਦਾ। ਬਟ ਆਈ ਸਟਿਲ ਪਲੇ ਲਾਈਕ ਅ ਬਿਗਨਰ, ਲਾਈਕ ਅ ਬਿਗਨਰ, ਸਟਾਰਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡਦਾ, ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਹੁਣੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਚੌਥਾ, ਮਾਰੀਅਨ ਵੰਸ ਹੈਡ ਅ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੌਬ। ਮਾਰੀਅਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੌਬ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਜੌਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਟੂਰ ਗਾਈਡ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜੌਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਟੂਰ ਗਾਈਡ ਇੱਕ ਜੌਬ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਟੂਰ ਗਾਈਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਟੂਰ ਗਾਈਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੌਬ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੂਲਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਮੈਥੋਂ ਲਿਫਟ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ, ਲਾਈਕ ਅ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋਵਾਂ। ਔਰ ਇੱਕੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਂ ਟੂਰ ਗਾਈਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਐਜ਼ ਅ ਟੂਰ ਗਾਈਡ ਆਏਗਾ, ਐਜ਼ ਅ ਟੂਰ ਗਾਈਡ, ਮੈਂ ਟੂਰ ਗਾਈਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ, ਟੂਰ ਗਾਈਡ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪ ਹੀ ਟੂਰ ਗਾਈਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਪੰਜਵਾਂ, ਆਈ ਵੰਡਰ ਵਟ ਦੈਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇਜ਼। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਆ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਇਹ, ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇਖੀ ਕੋਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਅਦਭੁਤ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ। ਇਟਸ ਲੁਕਸ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸ ਵਰਗੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਚਾਈਲਡ ਵਰਗੀ ਥੋੜੀ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗੀ, ਜਾਂ ਵਿੰਟਰ ਵਰਗੀ, ਜਾਂ ਬਰਥਡੇ ਵਰਗੀ। ਦੇਖੋ ਥੀਏਟਰ ਵਰਗੀ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਥੀਏਟਰ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਕਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਲਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਇਟ ਲੁਕਸ ਲਾਈਕ ਅ ਥੀਏਟਰ, ਲਾਈਕ ਅ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਛੇਵਾਂ, ਮਾਈ ਬ੍ਰਦਰ ਗੇਵ ਮੀ ਦਿਸ ਵਾਚ ਅ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਅਗੋ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਘੜੀ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਅ ਬਰਥਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦੂਸਰੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਘੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬਰਥਡੇ ਗਿਫਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਐਜ਼ ਅ ਬਰਥਡੇ ਗਿਫਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਅ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਅਗੋ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ ਗਿਆ, ਬਰਥਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ। ਸੱਤਵਾਂ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਕੋਲਡ ਫॉर द ਮਿਡਲ ਆਫ ਸਮਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਗਰਮੀਆਂ ਨੇ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਹੋ ਗਈ, ਹੈ ਨਾ। ਇਟ ਇਜ਼, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਦੇਖੋ ਵਿੰਟਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵਿੰਟਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਆਲ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਵਿੰਟਰ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੌਸਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵਿੰਟਰ ਹੋਵੇ, ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਗਈ। He is 22 years old but he sometimes behave, ਪਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਵੀ 22 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹ, ਪਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ। ਲਾਈਕ ਅ ਚਾਈਲਡ, ਲਾਈਕ ਅ ਚਾਈਲਡ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰੋ, ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਉੱਪਰੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਐਜ਼ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਜੇਕਰ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਰੂਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਐਜ਼ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸੈਕੰਡ।
एंड हुण अपनी इस यूनिट का लास्ट पार्ट है जिहड़ा लास्ट एक्सरसाइज है वो आपां करदे हां। बिल्कुल ही सिंपल है। इस दे विच भी आपां ने की करना है, पुट इन लाइक और एज। ਜਿਹੜੇ ਬਲੈਂਕਸ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਲਾਈਕ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਜ਼ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਐਦਰ ਵਰਡਸ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ, ਕਈ ਵਾਰ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਹੀ ਦੇਖੋ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਐਜ਼ ਦੇ ਰੂਲਸ ਨੇ ਐਜ਼ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਰੂਲਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਲਗਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਲਗਾਓ। ਦੇਖੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। We heard a noise, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ। A baby crying, मतलब जिस तरह की एक बच्चा रो रहा होवे। देखो बिल्कुल आसान है। लाइक सिमिलैरिटी दसी गई है भी एक बेबी की तरह, है ना, जिस तरह बेबी रो रहा होंगे। योर इंग्लिश इज़ वेरी फ्लूएंट, तो जी इंग्लिश है बहुत फ्लूएंट है, बहुत तेज है। आई विश, मैं भी विश करदा। आई कुड स्पीक, कि मैं भी बोल सका। आई कुड स्पीक डैश यू, भी तुहाडी तरह, मतलब सिमिलैरिटी भी जिस तरह तुसीं बोलदे हो उस तरह मैं बोल सका, तां करके लाइक यू आएगा। वैसे भी ये सब्जैक्ट है यू अगे वर्ब नहीं हैगी, एज नहीं आएगा, है ना। थर्ड, डोंट टेक माई एडवाइस, मेरी कहता एडवाइस सलाह जी ना लवो। इफ यू डोंट वांट टू, जेकर तुसी नहीं चाहते। यू कैन डू, तुसी कर सकते हो। यू लाइक, देखो बिल्कुल आसान है, ये तक फ्रेज अपने याद किया होया। यू कैन डू एज यू लाइक, जिस तरह तुहानूं लगदा उवें करो। यू वेस्ट टू मच टाइम डूइंग थिंग्स, तुसी कहना बहुत समा वेस्ट करते हो। डूइंग थिंग्स मतलब कि तुसी जिहड़े चीज़ां कहने जिहड़ियां तुसी करते हो, काम करते हो, जिहड़ा तुसी उन्हां दे विच बहुत टाइम है जिहड़ा वेस्ट करते हो। उस तो बाद की है सिटिंग इन कैफेज ऑल डे, जिस तरह कि कैफेज दे विच बैठा रहना सारा दिन। हुण इत्थे देखो एज ते लाइक दे विचों की आएगा, पहली गल लाइक आएगा। लाइक क्यों आएगा, मैं तुहानूं जो पहली बार रूल्स समझाए सीगे, मैं तुहानूं दस्सिया सीगा लाइक तो जिहड़ा लाइक है फॉलो करदा है नॉन नूं, प्रोनाउन नूं या फिर जैरेंड नूं। इत्थे जिहड़ी सिटिंग है यह जैरेंड नाउन है, ठीक है। इत्थे वर्ब दी फस्ट फॉर्म दे नाल ING लगा के यह कंटिन्यू नहीं हैगा, यह की है, यह जैरेंड फॉर्म है। और उस तो अगे इत्थे सिमिलैरिटी दसी गई है। इत्थे किस चीज़ की, भी जिहड़ियां चीज़ां तुसीं करदे हो सारा दिन, है ना, यू वेस्ट, तुसीं अपना टाइम वेस्ट करी जाते हो। टू मच टाइम डूइंग थिंग्स, भी जिहड़ियां चीज़ां तुसीं करी जाते हो पूरा दिन, उन्हां नाल टाइम वेस्ट हुंदा है। लाइक जिस तरह की, मतलब इत्थे दस्सिया गया, उदाहरण दी गई है सिमिलैरिटी, जिस तरह की सारा दिन कैफे दे विच बैठा रहना, मतलब सिमिलैरिटी दसी गई है, तां करके इत्थे लाइक आएगा। पंजवां, आई विश आई हैड अ कार, कहना मैं विश करदा काश मेरे लिए भी कार हुंदी। योर्स लाइक योर्स, अगे वर्ब नहीं हैगी, लाइक योर्स तुहाडी तरह। यू डोंट नीड टू चेंज क्लोथ्स, तुहानूं कपड़े चेंज करने की जरूरत नहीं है। यू कैन गो आउट, तुसीं बाहर जा सकते हो। यू आर एज यू आर, यू आ गया आर आ गया, भी जिस तरह तुसीं हैगे हो एज यू आर, इस तरह तुसीं बाहर जा सकते हो। माई नेबर्स हाउस इज़ फुल इन इंटरस्टिंग थिंग्स, जिहड़ा मेरे गवांढियों का घर है वह इंटरस्टिंग थिंग्स चीज़ों के नाल पूरा फुल है। इट इज़ अ म्यूजियम, इट इज़ लाइक अ म्यूजियम, म्यूजियम के नाल सिमिलैरिटी है, म्यूजियम की तरह हो। वी सॉ कैवन लास्ट नाइट, असी कैवन नूं लास्ट नाइट बीती रात देखा। ही बीती रात मिले, सॉरी। ही वॉज वेरी चीरफुल, वो बहुत ज़्यादा खुश सी। एज ऑलवेज, देखो इत्थे एज मैं पहले तो ही बोलता, एज ऑलवेज, एज यूजुअल, एज ऑलवेज आप एज का ही यूज करते हैं। नौवां, शैले हैज़ बीन वर्किंग अ वेटर, शैले हैज़ बीन वर्किंग अ वेटर फॉर द लास्ट 2 मंथ्स, 2 महीनों तो जिहड़ा शैले है वो एक वेटर के तौर पर, वेटरस सॉरी लड़की है, वेटरस के तौर पर काम कर रही है। देखो इत्थे एज आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि इत्थे वेटर की तरह लाइक तां आउंदा जेकर वो सचमुच वेटरस ना हुंदी, सिर्फ ये गल कहती कि मैं लोगों को समान फड़ा रही हाँ, मैनू तो उन्होंने वेटरस बना रखा भी जिस तरह मैं वेटर होवां, भी वेटर की तरह लगती होवे। ये सचमुच वेटर सी, इसने सचमुच 2 महीने जेडे मतलब वेटर की तरह काम किया, तां करके वेटरस, एज अ वेटरस। 10वां, इन सेवरल कंट्रीज, बहुत सारिया कंट्रीज दे विच, इन एशिया, एशिया दीयां बहुत सारिया कंट्रीज दे विच, जिस तरह की जापान, इंडोनेशिया एंड थाईलैंड। देखो लाइक, ये लाइक आऊगा किवें, इत्थे ਇਹਦਾ मतलब है जिवें कि, मतलब उदाहरण दी गई है कि एशिया दी बहुत सारिया कंट्रियां जिद्दां कि या फिर जिवें कि जापान, इंडोनेशिया, थाईलैंड। ट्रैफिक ड्राइव्स ऑन द लेफ्ट, लेफ्ट साइड ने जिहड़े वो ड्राइव करते हैं। 11वां, यू आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर पीपल, तुसीं होर लोकां नों डिफरेंट हो। आई नो, है ना, पीपल आई नो, इत्थे देखो ये अलग है, ये अलग है, इत्थे है यू आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर, तुसीं दूसरिਆਂ नालों अलग हो
ਪੀਪਲ ਆਈ ਨੋ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਹੋ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਐਨੀਵਨ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਐਨੀਵਨ ਐਲਸ ਯੂ ਲਾਈਕ ਯੂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਯੂ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਆਏਗਾ। ਵੀ ਡੋਂਟ ਨੀਡ all the bedrooms in the house ਅਸੀਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੈਡਰੂਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ we use one of them ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ a study ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ as a study ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਉਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। 13ਵਾਂ the news that Sarah and Gary were getting married ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਅਤੇ ਗੈਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰ ਗੈਟਿੰਗ ਮੈਰਿਡ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੇਮ ਅ ਕੰਪਲੀਟ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਟੂ ਮੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਈ ਨਿਊਜ਼, ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਈ। ਇੱਥੇ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਐਜ਼ ਆਇਆ। 14ਵਾਂ ਦੇਖੋ ਡੈਸ਼ ਹਰ ਫਾਦਰ ਕੈਥਰੀਨ ਹੈਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੌਇਸ ਮਤਲਬ ਕੈਥਰੀਨ ਦੀ ਵੌਇਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਹਰ ਫਾਦਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਾਈਕ ਹਰ ਫਾਦਰ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਥਰੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੌਇਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਐਟ ਦ ਮੂਮੈਂਟ I have got a temporary job at the moment ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਜੌਬ ਮਿਲੀ ਹੈ in a bookshop ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਜੌਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਟਾਈਮ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੌਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। it is not great ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਜੌਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਟ ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ it is okay ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਓਕੇ ਹੈ। ਅ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਜੌਬ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਜੌਬ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਓਕੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਐਜ਼ ਆਏਗਾ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ, ਉਸੇ ਜੌਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਜੌਬ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਜੌਬ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਵਧੀਆ। 16ਵਾਂ ਯੂ ਕੈਨ ਇਮੈਜਨ ਵੀ ਵਰ ਵੈਰੀ ਟਾਇਰਡ ਆਫਟਰ ਸੱਚ ਅ ਲੌਂਗ ਜਰਨੀ ਬਹੁਤ ਲੌਂਗ ਜਰਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂ ਕੈਨ ਇਮੈਜਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਗਏ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਐਜ਼ ਆ ਗਿਆ। ਐਜ਼ ਯੂ ਕੈਨ ਇਮੈਜਨ ਇਹ ਉਹ ਵਾਲਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਜ਼ ਯੂ ਨੋ ਹੈ ਨਾ, ਐਜ਼ ਯੂ ਨੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਐਜ਼ ਯੂ ਕੈਨ ਇਮੈਜਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਕ ਗਏ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਲੌਂਗ ਜਰਨੀ। 17ਵਾਂ ਦਿਸ ਟੀ ਇਜ਼ ਅ ਫੁੱਲ ਇਟ ਟੇਸਟਸ ਵਾਟਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਵਾਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੇਸਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਈ ਪ੍ਰੈਫਰ ਦਿਸ ਰੂਮ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਰੂਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਐਜ਼ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਰੂਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦਾ। ਇਟ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਵਰਬ ਆ ਗਈ। ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਡੈਕੋਰੇਟ ਇਟ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਡੈਕੋਰੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਰੂਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇਨ ਦ ਸੇਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਉਸੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਵਾਜ਼। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਐਜ਼ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 117। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਐਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਔਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਉੱਪਰ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।